أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وكرم وعظم ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه سيدنا رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا المحجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا أبي علوي وجميع سادتنا أبي علوي أن الله يعطي درجاتهم في الجنة وأن الله يكسر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أن الله يعطي درجاتهم في الجنة وأن الله يكسر مسوق
مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى روح سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس صاحب الرتب، وإلى روح سيدنا قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحدث صاحب الرتب، والشيخ علي بن عبد الله بارز، وجميع مشايخهم ورسولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، وأن الله يكسر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى أرواح الأولياء والصالحين خصوصا سيدنا وشيخنا الحبيب علي بن محمد الحبشي وأصوله وفروعه ومشايخه، وإلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وهواشهم ومشايخهم وذوي الحقوق عليهم وعلينا أجمعين أن الله تعالى يكسر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أحلى. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أحلى. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أحلى. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. إن الموت والقبول وإلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
على كافة بل إلى أولياء الصالحين، خصوصا صاحب المؤلف في كتاب سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد وأصولهم مغفرا من شيخهم هذا الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يعلي رجة الجنة، أن الله يكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم، واجعلنا من حزبهم وانفعنا بهم بعلم أسرار في الدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم مشايخنا ومشايخكم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين. إن الله توشم رحمة وغفران، أن الله ينصر الإسلام والمسلمين، يفرج عليهم علينا أجمعين، ويكفينا شر الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن، واجعلنا من الناصرين شر شرعة المسلمين بخير واللطف والعافية. أن الله يحفظ لنا وأهالنا وأولادنا وكل ما أنعم عليهم وعلينا، ويجعلنا وإياهم أجمعين في أحسن الحفظين والآخرة. أن الله يختم لنا بالحسنى وراض عنا، وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعدد علمك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع نفس لا تشبع دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. بسم الله.
نصفه وأكثره ماله تأتي عليه خمسة أعوام ولا يغلو علي لعبد سوء. Sesungguhnya seorang hamba yang telah aku berikan kesihatan pada tubuhnya dan aku mengayakan hartanya, bila telah berlalu 5 tahun sedang dia tidak juga berziarah itu, memanglah dia hamba yang jahat. Demikianlah makna satu haji. Alhamdulillah, Allah Ta'ala, kita masuk pada fasal perihal haji. Nasihat-nasihat petunjuk Sayyidina Imam Habib Abdullah bin Al-Wahdad, apa petunjuk beliau tentang ibadah haji. Maka fasal perihal haji, tunaikan segera rukun haji. Wahai saudaraku, hendaklah anda menunaikan segera rukun haji dan umrah yang difardukan Allah Ta'ala ke atasmu apabila sudah ada kemampuan untuk melakukannya. Maka itu apa itu haji dan haji dari segi lughatan al-ghazdu. Dari segi syaraknya apa? Ghazdul baitillah, ghazdul baitillahil haram lin nusuk. Qasad tuju kepada Baitullahil Haram. Ya, qasad tuju kepada Baitullahil Haram untuk lin nusuk. Ini untuk ibadah, pergi ke ziarah ke Baitullah, qasadkan tuju kepada Baitullah untuk tujuan ibadah. Itu makna haji dari segi syara'an. Dari segi bahasanya maknanya bila satu orang nak pergi ke mana-mana tempat yang mulia, yang dianggap mulia, itu haji lah. Baik daripada agama apa ke pun, misal makna haji tu maknanya apa? Tuju tempat mulia untuk ibadah, itu maknanya haji. Dari segi bahasanya. Jadi yang dimaksudkan dalam dari segi syarak ini qasad ke Baitullahil Haram untuk tujuan ibadah. Apa makna umrah? Ziarah Baitullahil Haram untuk tujuan ibadah. Dan ziarah, bezanya cuma lafaz. Kalau haji qasad tuju Baitullah, tujukan Kaabah tu untuk ibadah. Umrah ziarah Kaabah untuk ibadah. Apa bezanya? Bezanya cuma ada waktu. Haji ada waktu tertentu. Ada waktu tertentu. Maksud waktunya daripada waktu untuk berniatnya daripada apa nama? Untuk pakai haramnya daripada lepas Syawal kan. Boleh berniat untuk haji. Tapi apa umrah bila-bila masa. Maka ibadah haji ada hukumnya, ini ada waktu yang tertentu. Ada waktu yang tertentu. Maka umrah bila-bila masa. Jadi bezanya dari segi istilahnya itulah kan takrifnya. Ini qasad, ini ziarah. Pada hakikatnya tak ada beza pun. Pada hakikatnya tak ada beza. Makna ziarah, apa beza antara haji dan umrah? Pada hakikatnya tak ada beza. Qasad, ziarah, lebih kurang samalah kan. Tapi apa nama dibezakan dari segi istilah haji kerana ada waktu tertentu. Bukan bila-bila masa boleh buat haji, tak boleh. Ada waktu yang tertentu boleh buat haji. Ini pada musim-musim haji, pada bulan-bulan haji boleh berniat pakai ihram untuk buat haji. Maka itu beza. Maka hendaklah anda segera menunaikan segera rukun haji dan umrah yang difardukan Allah Ta'ala ke atasmu. Apabila sudah ada kemampuan untuk melakukannya. Bila ada kemampuan segera, jangan tangguh-tangguh. Berdosa tak kalau ditangguh? Ibadah haji boleh ditangguh-tangguhkan. Ibadah haji dan umrah. Fardunya apa? Fardunya seumur hidup sekali. Difardukan haji ini berdasarkan firman Allah SWT dan kemudian dan hadis Nabi SAW sebelum ijma'. Kemudian ulama sepakat ijma' kata haji fardu, wajib untuk mengerjakan haji. Adapun umrah sebahagian pandangan yang umum kata wajib umrah juga sama macam haji. Sebahagiannya ada ulama kata umrah sunat. Sebahagian kecil pandangan ulama mengatakan umrah sunat. Tapi pandangan majoriti haji, ijma' kata haji wajib. Semua ulama kata ijma' haji itu fardu bagi orang yang mampu. Adapun umrah, kebanyakan ulama kata umrah pun macam haji. Dalam mazhab Syafi'i umrah juga fardu, macam haji. Wajibnya seumur hidup sekali. Lam yajiba fil umri marrah. Tak wajibnya haji itu dalam umur sekali. Orang yang melaksanakan ibadah haji lengkap Islamnya.
lengkap imannya. Dia pergi ke sana tengok tanda-tanda kebesaran Allah, kan. Tanda-tanda syiar Allah. Kaabah itu syiar Allah. Masyaril Haram, kan. Antara man hajja inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu daripada tanda-tanda syiar Allah. Tengok Telaga Zamzam itu syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tempatnya Allah, zahirkan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk selamatkan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan maka ini semua tanda-tanda syiar Allah. Satu orang pergi, maka dia iman dia kuat, iman dia akan jadi mantap, iman dia akan jadi sempurna, akan lengkap Islam dia, maka itu. Dan muliakan Kaabah, rumah awwalu baitin wudi'a lin-nas, kan, bi Bakkah, kan, rumah yang pertama untuk ibadah yang dicipta diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Kaabah, kan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, Kaabah, kan. Kaabah, Nabi Allah Ibrahim buat Kaabah dahulu. Kemudian lepas 40 tahun baru Masjidil Haram, kan. Kaabah Masjidil Haram. Kemudian lepas 40 tahun barulah Baitul Maqdis. Rumah ibadah yang pertama yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Kaabah. Lepas 40 tahun barulah Baitul Maqdis. Lepas tu Baitul Maqdis. Lepas 40 tahun. Jadi Nabi Ibrahim buat Kaabah. Sebelum Nabi Ibrahim buat Kaabah, Kaabah dah diziarah, kan. Kaabah dah diziarah. Nabi Allah Adam ziarah Kaabah, kan. Daripada India 40 tahun. 40 kali ziarah dengan jalan kaki. Nabi Allah Adam AS diturunkan setelah daripada syurga, diturunkan di India, kan. India di kawasan Sri Lanka. Sri Lanka. Kalau pergi ke Sri Lanka, di atas ada satu puncak bukit itu ada satu tapak kaki yang besar. Satu zira', satu hasta, berapa hasta, tapak kaki itu besar. Yang dipercayai tapak kaki itu ialah tapak kaki Nabi Allah Adam AS. Dan diziarah baik orang Islam, baik orang Hindu pun ziarah. Orang Islam, orang Kristian memang ziarah lah. Kata itu tapak kaki Nabi Allah Adam. Orang Hindu dia kata, ni dewa dia. Ni dewa dia. Tapi dia percayai itu menurut ahli sejarah kita itu adalah tapak kaki Nabi Allah Adam alaihissalam. Besar, tapak kaki yang besar, dinisbahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan diziarah sehingga ke ini hari, diziarah ke ini hari. Jadi Nabi Allah Adam daripada India pergi ziarah buat haji. Ketika di Arafah bertemunya dengan Nabi Allah Siti Hawa. Daripada Arafah bertemu dengan Siti Hawa. Dapat wahyu suruh pergi ke buat haji. Kemudian di padang Arafah lah pertama kali bertemu dengan Siti Hawa setelah berpisah. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Bertemu dengan Nabi Allah Adam di Arafah. Kemudian mereka bersama di Mina, kan. Mana Nabi-Nabi terdahulu semua buat ibadah haji, ziarah ke Kaabah. Kemudian barulah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ziarah ke tempat-tempat itu menguatkan iman. Ziarah ke tempat itu menguatkan hati dengan orang-orang soleh. Buat ibadah haji, semua keseluruhan ibadah haji itu untuk mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi Allah Ibrahim AS. Ibadah haji, ibadah korban, letak jamrah, ingatkan, ikat hati kita dengan Nabi Ibrahim AS. Bagaimana saat Nabi Allah Ibrahim melontarkan syaitan yang nak mengganggu. Siti lari ke tawaf, pusingan tawaf. Ini ikatkan. Sepatutnya kita buat haji, apabila kita buat ibadah haji ataupun umrah, hendaknya kita sentiasa bayangkan Nabi-Nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, wali-wali Allah, semuanya. Sambil kita buat itu, kita hadirkan hati. Tapak kaki kita pijak ni, berapa banyak Nabi-Nabi, berapa banyak wali-wali Allah, sahabat-sahabat, wali-wali Allah, orang-orang soleh, dah pijak tapak kaki itu. Sambil kita buat itu, kita hadirkan hati. Sambil kita tawaf, kita berwukuf, kita daripada berwukuf lah, daripada berwukuf, kemudian bermabit di Muzdalifah, kemudian lontar jamrah, kemudian mabit di Mina, kemudian tawaf, kemudian sa'i,
Antara Safa dan Marwah mengingatkan kita kepada bagaimana Siti Hajar, yang mana Siti Hajar cari ada kot-kot ada orang kafilah boleh minta tolong kan, semata-mata nakkan kerana anaknya. Tengok kat sini tak ada, lari balik naik bukit sana, kot-kot ada, padahal baru kejap tadi cari, patah balik juga lagi kan, cari anaknya menangis, cari harap kot-kot ada, sambil tu tengok ke arah Kaabah kan. Itu sebab kita disunatkan tengok arah Kaabah kerana Siti Hajar kan, amalan Siti Hajar. Kemudian naik ke atas bukit Safa Marwah begitu sampai 7 kali. Bila dah putus harap, memang tak ada kafilah, tak ada boleh harap kepada siapa, hanya harap kepada Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala zahirkan kudrat Allah Subhanahu taala dengan terbitkan air dengan sebab daripada hentakkan kakinya Nabi Allah Ismail alaihissalam kan. Maka ibadah haji ikat hati kita dengan orang soleh. Ibadah haji untuk ikat hati kita dengan orang soleh. Orang soleh yang kita dituntut untuk mencintainya kerana Allah. Sama-sama beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikat hati kita dengan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Warka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Bukan kita je ibadah, kita ibadah bersama dengan hamba-hamba Allah untuk ikatan. Jadi dalam Al-Quran, dalam ibadah haji, Allah ajar kita untuk kita bukan ingat kita diri saja, tapi bersama dengan orang beriman. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah beri kami hidayat seperti apa yang orang-orang yang dah dapat hidayat. Wa afina fi man afait, di mana orang-orang yang dah dapat keafiatan. Wa qina syarra ma wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait kan. Semuanya untuk ikat hati kita dengan orang-orang soleh. Jadi macam mana ada orang kata, kita bulan Maulid, jangan minta mimpi jumpa Nabi. Kalau minta mimpi jumpa Nabi, itu syirik, syirik akbar, dia kata. Astagfirullah. Maka ini kesalahfahaman yang nyata, kesalahfahaman. Tak renung akan Al-Quran, tak renung akan apa ajaran Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW pun ajarkan hati kita untuk cinta dengan orang-orang soleh. Bahkan Nabi saat buat ibadah haji itu, Nabi sering ingatkan, seolah-olah aku rasa dengar macam suaranya Nabi Allah Musa AS dengan suaranya yang lantang bertalbiah. Seolah-olah aku dengar saudaraku Nabi sekian. Seolah-olah aku melihat akan saudaraku sekian dengan menunggang untanya. Nabi hadirkan hati dengan orang-orang soleh terdahulu saat buat ibadah. Jadi itu kita pun saat buat ibadah haji, saat buat ibadah umrah, kita kena hadirkan hati bersama dengan orang-orang soleh. Bayangkan orang-orang soleh terdahulu, Nabi-Nabi, sahabat, tabi'in dan wali-wali Allah saat buat ibadah haji tersebut. Saat buat ibadah tersebut, bayangkan bersama. Kita sembah Allah bersama dengan seperti masuk dalam golongan mereka ketika menyembah Allah SWT. Maka hendaknya segera kita buat ibadah haji dan umrah. Kerana ibadah ini akan memantapkan iman kita, mencahayakan hati kita, sempurnakan Islam kita. Akan sempurna Islam kita, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda syiar Allah. Wa man yu'azzim syiar Allah fa innahu tawakal qulub, dan daripada hati orang yang takwa hati orang yang bertakwa mengagungkan syiar Allah. Maka segera hendaklah anda segera menunaikan rukun haji dan umrah yang difardukan Allah Ta'ala ke atasmu apabila sudah ada kemampuan. Bila mampu, cepat-cepat, jangan tangguh-tangguhkan. Walaupun wajibnya ibadah haji dan umrah ini boleh ditunda-tunda, walaupun boleh ditunda selagi masih hidup, boleh dah tunda. Tapi kalau dah meninggal dulu sebelum sempat, ataupun ditimpa kefakiran, maka bahaya, maka bahaya. Maka selagi mampu, cepat segerakan. Syarat kemampuan apa? Syarat kemampuan banyak. Boleh tengok kitab fiqah. Kitab fiqah ada sebutkan 6 syarat kemampuan. Sama ada dia mampu langsung untuk dia pergi, ataupun dia mampu dengan sebab perantaraan. Kalau dia tak mampu pergi sendiri, maka dia mampu untuk wakilkan, maka itu maka dia wakilkanlah. Maka tapi bagus dia pergi sendiri supaya dia tengok sendiri syiar-syiar Islam, maka itu tengok syarat-syarat kemampuan. Maka
mampu. Ada orang dia rasa dia tak mampu. Oh, saya tak ada duit. Kalau ikutkan betul-betul, rumah awak ni besar, awak kena jual patutnya. Cari satu rumah yang kecil. Rumah ni rumah besar. Dia duduk berdua je misal. Rumahnya besar. Cari rumah yang cukup ala kadar kalau ikut kan yang betul-betul. Keretanya kereta besar, kena jual. Ambil yang kereta yang kecil sikit, yang ala kadar. Kalau betul-betul mampu lah kan, kalau ikutkan betul-betul. Orang dulu-dulu nak pergi haji, jual kebun, jual tanah kan. Itu betul-betul kan, kerana mereka melaksanakan syarat kemampuan itu. Dan di antara syarat kemampuan adalah aman perjalanan. Maka pendek katanya zaman sekarang kalau nak dikira kemampuan, untuk kirakan kemampuan banyak sebab memang kita dah mampu. Kapal terbang dah mudah. Dulu nak kena naik kapal laut berbulan-bulan pergi haji. Sekarang dah naik kapal terbang mudah aje, orang sekejap sana sekejap sini kan. Dari segi nak cerita tentang kemampuan yang mewajibkan banyak. Dan nak cerita dari segi perkara yang boleh jadikan dia tak wajib pun banyak juga sebenarnya. Takut bahaya kat sana, takut orang berempuh, silap sikit tak boleh. Dia punya sakit begini kan. Anak zaman sekarang dengan COVID-nya boleh menyebabkan tak jadi wajib balik semula. Maka bila dinilaikan kan, guru kami mengatakan bila dinilaikan kalau nak tengok sebab yang mewajibkan banyak, sebab yang boleh jadikan dia tak wajib balik semula pun banyak kan, sama banyak. Maka kalau nak kata dari segi kemampuan duit misal apa semua, awak jual rumah, cari rumah yang ala kadar, tak apa boleh sewa ke apa misal kan. Kalau nak cerita tentang betul-betul lah, kereta ke apa kena jual, mana yang tak pakai semua jual kan. Cukup ala kadar saja sudah zuhud maknanya untuk cerita dari segi kewajiban itu. Tapi bila tengok balik dari segi keselamatan, dari segi dari segi macam-macam lah kan, syarat-syarat syarat-syarat kuota hajinya misal kan. Maka bila tengok daripada syarat-syarat ni boleh tak wajibkan pun banyak. Tapi atas tepuk dah dia tanya iman kita kan. Kalau boleh kita tak kira lah kita ni memang betul-betul wajib ke dalam kategori yang tak wajib ke, kalau boleh kita nak laksanakan juga kan, supaya sempurna iman kita. Jangan kita nak ambil saya tak wajib, kuotanya berapa tahun kalau daftar sekarang kan, 2000 berapa, 2080 agaknya baru boleh pergi haji. Tu dulu, ni sekarang musim COVID lagi ditunda lah kan. Maka kalau sebab untuk kita tak wajib tu boleh jadi banyak kan. Setengah orang Yaman dia kira sebelah je, Yaman dengan Saudi sebelah aja. Ikutkan undang-undang tak boleh masuk. Tapi dia kata tak ada kat saya wajib juga. Dia pergi masuk ikut jalan curi. Tak boleh lah kan. Ikut jalan curi. Sepadan. Jadi dia pakai masuk je lah. Ada yang masuk dalam bonet kereta, kesian meninggal semua dalam bonet kan. Lemas dan sebagainya lah kan. Jadi banyak berlaku, boleh kata tiap tahun ada yang curi-curi masuk kan, baik daripada Yaman, daripada sepadan, banyaklah mana-mana pun. Jadi walhasil itu bila dah sampai memang nyata kita dalam kategori yang dah mampu tubuh badan semua, maka terus segera untuk laksanakan, jangan ditundakan. Awas anda jangan suka menangguh-nangguhkannya sesudah sempurna semua syaratnya. Kerana dikhawatiri nanti anda tidak berkuasa lagi. Sekarang kita mampu, sihat tubuh badan apa semua. Terus cukupkan kuota, cukupkan kalau ikut tabung haji misal, cukupkan dia punya belanja tu lah kan. Kadang-kadang orang yang tak pergi haji, kadang-kadang orang boleh skip kan. Mungkin ikutkan daftar memanglah lambat lagi, tapi kalau duit dah penuh, misal semua dah okey, kadang tabung haji bagilah kan. Datang awal kuota tu misal ada orang yang tak jadi nak pergi ke apa, maka terus maka awas anda jangan suka menangguh-nangguhkannya sudah sempurna semua syaratnya, kerana dikhawatiri nanti anda tidak berkuasa lagi, atau anda mati sesudah boleh mengerjakan haji. Takut meninggal sebelum buat kerja haji. Ada orang kadang nak tunggukan selesai anak kahwin dulu. Banyak juga orang macam tu, tunggulah anak dah kahwin, dah habis, mula anak nak habis belajar,
tunggu anak kahwin pula. Dah kahwin tak sempat kan, dah uzur, dah sakit. Takut meninggal pula lepas tu. Meninggal. Bahaya. Lepas tunggu anak kahwin, baru nak dah nikahkan anak kahwin misal, sekali tak nak pergi, dah tak boleh pergi, dah uzur, sakit, kemudian meninggal misal, tak sempat buat haji. Maka bahaya. Atau anda mati susah boleh mengerjakan haji, maka kewajipan itu akan tertanggung ke atas tengkukmu. Wajib masih wajib. Tadi itu hari mampu, sekarang tak mampu, jadi wajib tu tetap tertanggung. Tetap tertanggung. Dan ketika itu anda dikira cuai. Anda termasuk dalam kategori orang yang fasik. Bila dalam kategori orang yang fasik, segala yang berkaitan dengan syarat adalah adil, maka terbatal lah. Seperti apa? Seperti akad nikah. Misal dia tunggu anak dia nikah, dia nikahkan misal. Sah tak orang yang fasik nikahkan anak? Tak sah. Orang fasik tak sah nikahkan anak, kecuali qadhi. Kalau qadhi itu sendiri fasik, tak ada masalah. Qadhi apa nama? Sah. Tapi kalau bapanya fasik, orang yang nak nikahkan anak ni fasik, maka tak sah. Ini kaedah yang ikut hukum mazhab Syafi'i lah. Walaupun ada ulama pertikaikan balik semula. Tapi dari segi hukum muktamadnya, maknanya kalau qadhi tu fasik, sah. Qadhi punya nikah walaupun dia fasik, sah. Sebab dia nikahkan atas jalan dia qadhi. Tapi kalau bapa fasik, tak boleh nikahkan anak. Waktu dia nikahkan, okey lah. Dia punya haji dia belum tunaikan, dia tunda-tunda. Sampai masa dia tak mampu untuk tunaikan, akhirnya dia meninggal dunia misal. Ternyata dia nikahkan anak ketika itu, baru ternyata dia nikahkan anak ketika dia fasik. Dia fasik. Jadi sah tak nikah tadi? Nikah tadi terbatal. Berat. Jadi nikahnya itu tadi terbatal. Dia jadi saksi. Saksi apa? Saksi apa-apalah. Saksi yang memerlukan kepada adil. Saksi mesti adil. Dia jadi saksi nikah ke? Saksi dia itu tak diterima. Dia jadi saksi jual beli, tak diterima. Dia saksi jadi saksi hutang. Dia jadi saksi perbicaraan mahkamah, terbatal balik semula. Maka bahaya. Maka bahaya itu. Maka apa nama? Itu sebab jangan tangguh-tangguh ibadah haji. Ibadah haji jangan ditangguh-tangguhkan. Pergi package. Dia mampu lah. Dia dalam kategori mampu. Dia nak tunggu kuota. Dia dari segi kewajipan, dari segi sudut kemampuan, dari segi satu sudut lah, dari segi mampu harta. Kalau ini kita cerita tadi itulah kan. Kalau dari segi tu, tapi kalau dia tengok dari segi lain yang boleh jadi sebab tak wajib haji, boleh banyak balik semula. Ini nak cerita dari segi hukum asal. Dari segi hukum asal begitulah. Bila dia wajib, bila dia wajib, dia tak tunaikan, kemudian meninggal dunia. Maka ternyata dia dikira fasik. Fasik daripada bila? Daripada tahun dia mampu, rombongan jemaah haji yang terakhir keluar daripada negeri dia. Jemaah haji yang terakhir keluar daripada negeri dia daripada tahun dia mampu. Maka daripada tarikh itu dia dikira fasik. Maka segala akad perjanjian dia, segala akad persaksian dia, segala akad pernikahan dia nikahkan, dia jadi saksi nikah, semuanya terbatal. Semuanya terbatal. Maka beratnya begitulah. Ini hukum asal. Hukum asalnya begitu. Dari segi kemampuan, tanahnya banyak, dia kena jual tanahnya untuk tunaikan haji. Dia nak pergi dengan anak isteri dia. Nak tunggu isteri dia. Nak tunggu isteri dia.
wajib dia lepaskan diri dulu, nak tunggu isteri dia. Allah alam. Isteri dia tak dapat pergi. Tak ada mahram ya. Tak ada yang mahram dia pula nanti. Allah alam. Kita tanya kepada bahagian fatwa lah untuk zaman sekarang. Baik. Jadi begitu kan. Itu apa nama yang mewajibkan banyak, yang boleh jadi tak wajib pun banyak kan. Jadi maknanya kita cerita dari segi hukum asalnya begitu. Kalau boleh kita usahakan segera untuk laksanakan ibadah haji. Dan daftar haji bersama isteri lah kan. Daftar haji bersama isteri, kalau boleh bawa dia sekali kan. Supaya dah ikut prosedur yang betul lah kan. Ikut prosedur yang betul. Ini ikut jemaah tempat kita ikut tabung haji lah kan. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun wa mata wa lam yahujja falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyya." Sesiapa yang tiada terhalang oleh sesuatu keperluan yang nyata, atau penyakit yang kronik, atau penguasa yang zalim, lalu dia mati dan belum berhaji, maka matilah ia ikut suka hatinya, menjadi matinya seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka berat kan? Berat. Yani orang yang boleh mampu pergi haji. Orang yang mampu pergi haji tapi dia saja tak nak pergi haji. Dia tak nak pergi haji sebab apa? Sebab tak ada uzur yang menghalang dia daripada pergi haji. Tak terhalang oleh satu keperluan yang nyata. Atau penyakit yang kronik, atau penguasa yang zalim, tak ada undang-undang yang cegah dia, ataupun larangan daripada dia untuk mengerjakan haji, tak ada. Maka lalu dia meninggal mati sebelum buat haji, maka matilah dia sebagai Yahudi ataupun Nasrani. Kalau di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab akan suruh pergi hantar orang, pergi cari kalau ada orang yang mampu pergi haji tapi tak pergi haji. Sayyidina Umar akan hantar, dia pergi cari ada tak orang yang dia mampu pergi haji tapi dia tak nak pergi haji. Kalau ada, aku nak cukaikan dia. Sebab apa kena cukai? Kalau orang Islam tak kena cukai. Kalau orang Islam ikut undang-undang Islam, orang Islam tak kena cukai. Yang kena cukai ini cuma orang kafir saja. Orang kafir yang duduk dalam negeri Islam. Orang kafir duduk dalam negeri Islam dia kena cukai. Kena bayar jizyah setahun 1 dinar lebih kurang, 1 dinar. Jadi pergi cari orang yang mampu pergi haji tapi tak pergi haji, aku nak cukaikan dia. Maknanya apa? Ini satu teguran daripada Sayyidina Umar. Dia tu dah takut terkeluar daripada Islam, takut termasuk orang Islam, sebab nak kena pergi cukai. Jadi satu teguran daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab, aku nak cukaikan dia. Maknanya nak samakan level dia dengan orang kafir. Maknanya nak bagi amaran. Ini satu Nabi begitu. Dia meninggal itu kan. Tapi dalam Islam, dalam mazhab Syafi'i, orang yang mampu pergi haji tapi tak pergi haji, matinya matinya masih Islam selagi dia tak nafikan kewajiban. Selagi dia tak nafikan, pergi haji kenapa? Tak boleh, saya takut lah nak pergi haji sana, berimpik-impik kat sana. Malas lah, tak suka lah impik-impik, panas apa semua. Wajib tak? Wajib, meninggal. Maka masih Islam lah kan, ikut pandangan mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama kata berat sebab ayatnya Allah samakan dengan man kafara kan. Level kan, kalau siapa yang kafir, kufur kan, maka berat. Maka sebagian ulama kata kafir. Tapi pandangan ulama mazhab Syafi'i kata dia jadi kafir kalau dia nafikan kewajiban. Kalau tak nafikan kewajiban masih Islam. Sebagian ulama hukumkan kafir. Hadis Nabi SAW pun berat kan. Maka itulah kan, berhati-hati. Kalau mampu usahakan. Dan hendaklah bila ada kelebihan dan kuasa membuat haji dan umrah secara tatawwu', yakni sukarela seperti lain-lain amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
Kerana ada berita yang warid daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Inna 'abdan qad sahhahtu jismahu wa akthartu malahu ta'ti 'alaihi khamsatu a'wamin wa la yaghdu 'alayya la'abdu su'." Sesungguhnya seorang hamba yang telah aku berikan kesihatan pada tubuhnya dan aku mengayakan hartanya, bila telah berlalu 5 tahun sedang dia tidak juga datang menziarahiku, memanglah dia hamba yang jahat. Kan? Maka kita digalakkan untuk bila ada kelebihan kemampuan dan kuasa, membuat haji dan umrah secara tatawwu'. Ini buat haji umrah sunat. Buat haji dan umrah yang sunat. Ada orang kata tak payah buat haji banyak-banyak kali. Jangan buat umrah banyak kali, bagi orang lain pula. Sedekah jugalah. Tapi kalau kita banyakkan buat ibadah haji dan umrah pun menguatkan iman. Ziarah Kaabah menguatkan iman. Menguatkan iman. Bukan kalau niat untuk melancong, tak betul lah kan, niat untuk melancong. Ada orang kata, daripada saya pergi melancong negeri orang putih, baik saya pergi melancong ke Kaabah. Dari satu sudut betul, dari satu sudut pun tak apa nak. Ini baik upgradekanlah niat tu kan. Daripada saya pergi shopping kat negeri orang putih, mengayakan orang putih, baik saya pergi shopping kat Kaabah kan. Macam betul juga. Baik shopping kat sana, pergi beli barang-barang kan. Tapi ini tempat ibadah, khususkan upgradekanlah niat itu kan. Upgradekan niat itu kan. Jangan tujuan untuk bershopping aja kan. Shopping tu letak juga kan, niat untuk belikan hadiah untuk orang yang tinggalkan kat rumah kan. Sunat kan. Disunatkan kita belikan hadiah kan. Walaupun bawa balik batu pun, misal kata umpamanya lah kan, walaupun bawa balik batu, tapi tanah haramnya batu tak boleh lah ambil. Ni umpama kan. Umpama belikan hadiah, walaupun bawa balik batu, hadiahkan budak-budak, syukur dapat batu tanah ni kan, misal, tapi tanah haram kan. Jadi niat beli hadiah tu kemudian kan. Belikan juga hadiah, tapi kemudian jangan jadikan itu sampai tu kau nak cari apa, nak cari jubah, nak cari itu, cari ini, tak. Letak nombor last kan. Tujuan kita utama untuk ibadah, itu nombor satunya kan. Jadi perbanyakkan ibadah haji dan umrah yang tatawwu' kalau mampu kan. Sebab itu semua akan menguatkan iman kita, menguatkan ta'alluq hati kita, dapat cahaya, dapat berdekat dengan Kaabah, dapat cahaya, kuat hati, teguhan hati itu yang kepada kita akan kuat. Nabi SAW diriwayatkan setelah daripada hijrah, baginda SAW buat 3 atau 4 kali umrah, dan haji cuma buat 1 kali setelah daripada hijrah. Tapi sebelum hijrah, Nabi SAW buat haji dan umrah yang tak terkira banyak sebelum daripada hijrah. Sebab memang di Mekah, memang Nabi SAW di Mekah, maka banyak daripada ibadah haji dan umrahnya tak terkira. Berapa banyak Nabi SAW buat ibadah haji dan umrah. Maka haji yang Nabi buat haji sekali saja, dan haji yang terakhir iaitu Hajjatul Wada'. Ramai sahabat-sahabat yang ikut haji, lebih kurang berapa, 100,000 lebih, 124,000 lebih sahabat ketika Nabi buat Hajjatul Wada'. Ada sebahagian sahabat sedih sebab tak dapat ikut nak buat haji dengan Nabi SAW, ada keuzuran. Lalu Nabi SAW beritahu, sesiapa yang tak dapat haji bersamaku, buat umrah ketika bulan Ramadan, serupa macam buat haji bersamaku. Buat umrah di bulan Ramadan serupa macam buat haji bersamaku. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tahu baginda SAW tahun depan tak ada lagi kan. Tahun depan baginda dah tak ada. Kalau tahun depan baginda ada lagi, Nabi boleh beritahu, tak payah sedih-sedih lah kan, tahun depan kita buat haji sama-sama. Kerana Nabi SAW daripada Hajjatul Wada' tu dah tahu itu haji yang terakhir baginda. Lalu sahabat-sahabat yang sedih tak dapat nak buat haji sama-sama, Nabi beritahu, siapa yang buat umrah di bulan Ramadan serupa macam buat haji bersamaku. Maka Alhamdulillah, satu rahmat untuk kita. Kalau tak dapat buat haji, kita buat umrah di bulan Ramadan, serupa macam dapat ganjaran haji bersama dengan Nabi SAW. Maka itu
Dan hendaklah bila anda ada kelebihan dan kuasa membuat haji dan umrah secara tatamu. Sering-sering buat haji dan umrah. Kan? Kalau ada kemampuan, kelebihan, sukarela. Kan? Dan seperti lain-lain amalan. Ada orang kata tak payah. Nabi buat sekali, haji sekali umrah. Tak betul lah. Kan? Tak betul. Ada kemampuan buat lagi banyak kali pun tak apa. Kan? Kerana ada berita yang warid daripada Allah SWT. Hadis qudsi bahawasanya dia telah berfirman, inna abdan kasahatu jismahu wa aktharu malahu ta'ti alaihi khamsatu a'wab wa la yaghdu alayya la abdun su'. Sesungguhnya seorang hamba yang telah aku berikan kesihatan pada tubuhnya dan aku menganyakan hartanya, bila telah berlalu 5 tahun sedang dia tidak datang juga menziarahiku, memanglah dia hamba yang teruk, kan, hamba yang jahat. Itu sebab Arab Saudi kalau kemarin punya visa haji boleh buat 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Dah buat ni, kalau tunggu 5 tahun baru boleh masuk balik semula untuk dapat visa haji. Kalau dululah, kan. Dulu-dulu punya cara. Sebab apa 5 tahun? Sebab ini ada hadis ini. Maka Arab Saudi ikut visa itu. Tak keluarkan visa. Dah buat haji sekali, tahun depan tak dapat visa lagi. Kecuali tahun depan lepas 5 tahun baru dapat visa untuk buat haji lagi sekali, kan? Haji yang berikutnya. Kalau umrah tak kisah. Umrah bila-bila lah boleh. Sekarang punya lain lah, kan. Sekarang punya keadaan. Baik, bismillah. Baik, apa nama? Kita ada doa ni. Allah alam bisawab. Kita tengok doa yang diberikan oleh Pak Long dan hafizahullah, Allah panjang usia kepada sihat wal afiah, telah hadiahkan kita daripada amalan yang disusun oleh Al-Habib Abdul Idrus bin Abdullah Al-Habsyi. Kita tengok akan doa ini. Mudah-mudahan kita jadikan amalan untuk membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di bawah ini ialah doa lepas azan. Doa lepas azan yang bang dan iqamah dan qamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi lepas azan, kan, jadi lepas azan tunggu sekejap. Jadi lepas kita ikut ketika azan, ikutkan suara jawab azan, jawab azan atau iqamat, kan, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar rasulullah, syahadu anna Muhammadar rasulullah, hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'ala falah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setengah orang dia tambah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak, la ilallah, la ilaha illallah, kan. La ilallah, la ilaha illallah. Kemudian baru baca yang ini, baru baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, kan. La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunat. Lepas ucap la ilaha illallah, sunat baca selawat, kan. La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian selawat. Jangan disambungkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah supaya kena dengan hadis tersebut. Ulang apa cakap Bilal muazzin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lafaz azan. La ilaha illallah tutupnya dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian baru kita selawat, sambung dengan doa lepas azan, selawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kemudian baru doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati an-nafi'ah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati nafi'ah. Ya Tuhanku, Tuhan bagi seruan bang, yakni azan ini, yang sempurna dan bermanfaat, dan sembahyang yang hendak didirikan. Kurniakanlah penghulu kami Nabi Muhammad akan wasilah, yakni pangkat yang mulia, yakni tinggi di dalam, yang maha tinggi di dalam syurga, dan kelebihan dan kebesaran, wasilatul fadilah, wasyarafa dan kemuliaan, wad darajatul 'aliyata rafi'ah dan darjat yang, dan anugerahkan kepadanya darjat yang kelebihan dan kebesaran, dan anugerahkan kepadanya martabat yang terpuji yang engkau telah janjikan. Wad darajatul 'aliyata rafi'ah, yang tinggi, yang tinggi betul lah, 'aliyata rafi'ah, yang tinggi, yang tinggi juga, rafi'ah, tinggi sekali. Kurniakan baginda SAW derajat yang tinggi, yang betul-betul tinggi, tinggi betul. Wa ba'athul maqam mahmud alladhi wa'atah, dan bangkitkan kepada maqam al-mahmud, maqam yang terpuji, dan anugerahkan kepadanya martabat yang terpuji. Maqam al-mahmud, maqam yang terpuji, alladhi wa'atah, yang engkau telah janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan, sesungguhnya engkau tak mungkiri janji, wahai Tuhan yang maha pengasih, yang maha mengasihani dari sekalian yang mengasihani. Baik, jadi ini satu bahagian. Ini satu bahagian daripada doa lepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati nafi'ah. Ini doa ini gabungan daripada beberapa riwayat, maka itu lengkap. Daripada beberapa riwayat digabungkan. Ada riwayat lafaz begini, ada riwayat lafaz begini, lalu beliau terus gabungkan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati nafi'ah. Digabungkan dengan riwayat itu terus. Wa salatul qa'imah. Jadi kita minta berdoa, kita minta apa? Kita minta Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad, kurniakanlah Nabi kami, junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi dalam syurga, wasilah, wal fadilah dan kelebihan, wa syaraf dan kemuliaan, wa darajat a'la rafi'ah dan darjat yang tinggi betul, wa ba'athul dan sampaikanlah baginda kepada maqam mahmud. Apa itu maqam mahmud? Iaitu pembuka bicara mahkamah, pembuka bicara. Setelah manusia berdiri di padang mahsyar, berapa lama? Lama sangat sampai orang tak tahan, penat sangat berdiri, tak sanggup nak berdiri, dah berpeluh-peluh, dah habis lemas dah. Ada yang berpeluh hanya dengan panasnya yang sangat dahsyat, dengan sempitnya, dengan apa-apa, ada yang diterangkupkan, terbalikkan mukanya dan sebagainya. Jadi dah tak tahan. Sampaikan ahli neraka kata, ya kalau kami kena masuk neraka pun masuklah neraka, tak tahan dah ni. Berdiri lama sangat, nak masuk neraka cepat-cepat, kan. Ingat boleh rehat kat neraka lah, kan. Lalu apa begitu. Jadi orang jumpa dengan Nabi Allah Adam, wahai Nabi Allah Adam, kau bapa kami, mintalah dengan Allah supaya dimulakan hisab. Nabi Allah Adam kata, oh tak berani, dulu aku pernah buat satu silap, kan. Aku takut Allah ungkit balik silap itu, kan. Apa nama? Ini hari murkanya Allah, tak pernah dilihat sebelum dan selepas. Murka sangat-sangat. Jadi tak berani aku nak angkat suara. Kalau Allah ungkit balik aku punya itu, punya satu silap itu, habis. Habis aku kalau Allah ungkit balik. Jadi tak berani. Jumpa dengan Nabi Allah Musa pun sama. Nabi Allah Musa pun kata tak berani kalau Allah ungkit balik. Kesalahan. Kalau pertama Nabi Isa AS, Nabi Isa AS pun takut. Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim pun kata takut. Aku dulu ada pernah buat silap, aku kata berhala ni yang pecahkan, ada buat helah, maknanya takut kalau itu Allah nak ungkit sebagai satu kesalahan. Nabi Allah Isa kata, aku pun takut orang pergi sembah aku, kalau Allah ungkit itu habis, kan. Tak berani, kan. Masing-masing Nabi tak berani nak
tak berani nak angkat suara, minta Allah mulakan hisab. Maka bila sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, analah, inilah yang memang Allah dah janjikan untuk aku. Ini memang analah, memang ini bahagian Allah dah janjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang boleh angkat suara pada manusia, hari yang tak ada malaikat yang hampir, tak ada nabi-nabi yang boleh angkat suara. Tak ada nabi-nabi untuk berkata satu kalimat pun. Semua yang takut, nafsi nafsi, aku jaga diri aku sajalah, tak berani nak angkat suara, kan? Sebab takut diungkit oleh Allah SWT saat Allah paling murka. Tak pernah murka seperti sebelumnya, selepasnya pun tak murka macam tu. Saat di padang mahsyar itu saat palingnya murka Allah SWT. Semua kesalahan makhluk dihadapkan, dihimpunkan. Murkanya Allah SWT sangat amat dahsyat. Tak berani nak angkat suara. Nabi SAW sahaja insan yang dia muliakan, kekasih Allah. Kekasih Allah SWT. Kalau bukan kerana Nabi, Allah tak ciptakan langit, tak ciptakan bumi, tak ciptakan arasy. Maka kerana Nabi, untuk zahirkan kasihnya Allah kepada Nabi SAW, laula ma khalaqtul jannah wal nar, laulaka, kalau tidak kerana Nabi Adam tak diciptakan. Untuk dizahirkan kemuliaan Nabi SAW, maka Nabi SAW angkat suara. Nabi SAW sujud. Lalu wasal tu'ada wa qul yasma'. Maka Nabi SAW akan bersujud. Maka Allah SWT perintahkan Nabi SAW untuk angkat kepala. Maka ucaplah apa yang nak cakap, kerana perkataanmu akan didengar oleh Allah SWT. Mintalah syafaat, kerana syafaatmu akan diterima oleh Allah SWT. Maka itu satu-satunya syafaat Nabi SAW. Maka itu maqam mahmud. Maka kita minta dengan Allah, ya Allah bagilah Nabi maqam mahmud yang memang Allah dah janjikan. Buat apa kita nak minta kalau Allah dah memang menjanjikan, kan? Tapi kelebihannya apa dia? Kelebihannya kalau kita mintakan itu, kita yang dapat kemuliaan. Kemuliaan dia apa dia? Orang yang baca doa ini, baca lafaz ini, kelebihannya dapat syafaat, ada hak untuk dapat syafaat Rasulullah. Orang yang baca selawat ini ada hak untuk dapat syafaat Rasulullah. Layak, dia boleh masuk kuota. Dia ada syarat untuk kuota dapat syafaat. Okey, dia baca doa lepas azan. Ini penting. Dan doa ini, dan satu hari jangan kurang 10 kali selawat. Ini untuk melayakkan kita dapat syafaat. Satu orang yang doa lepas azan, selawat lepas azan ni dia tak baca, doa lepas azan ni dia tak baca, satu hari selawat tak baca, tak layak dapat syafaat Rasulullah. Dan syafaat yang banyak peringkat dah. Syafaat yang peringkat yang ini dia tak dapat. Kalau dia dapat syafaat nanti dengan sebab dia mengucap ke, kan? Maka begitulah. Maka dia dapat syafaat. Syafaat banyak peringkat, kan? Banyak kuota. Ada syafaat untuk mulakan hisab ini yang paling besar, paling mulia, paling maqam mahmud ini. Ada syafaat masuk syurga tanpa hisab. Kemudian ada syafaat dah masuk syurga, boleh syurga level bawah, dengan syafaat Nabi boleh masuk naik atas. Awak punya amal biasa-biasa saja. Tak apa, kawan pakai pas VIP Nabi SAW, VVIP. Ada kuota khas Nabi SAW sebab ada syafaat Nabi SAW. Maka boleh masuk syurga. Tak boleh level bawah naik level atas. Bukan sebab amalan, tapi dengan sebab syafaat. Kan? Kemudian apa-apa, patut masuk neraka, tak jadi masuk neraka. Sebab ada syafaat Nabi. Dah masuk neraka kena keluar. Ini syafaat Nabi boleh, syafaat ulama boleh, syafaat orang-orang soleh, wali-wali Allah, sahabat. Ini banyak. Dan syafaat anak yang mati kecil. Ini banyak. Banyaklah boleh minta syafaat yang itu. Tapi yang ini, yang tiga ini khas untuk Nabi. Kemudian yang keempat tadi patut masuk syurga, tak jadi masuk neraka tapi tak jadi masuk neraka. Ini ada orang pandangan ulama kata, ada orang soleh, wali-wali Allah pun boleh bagi syafaat yang macam itu. Ada yang kata tidak, dan khas untuk Nabi juga. Jadi tiga jenis syafaat khas untuk Nabi SAW. Ada yang kata yang keempat pun sama. Cuma yang kelima barulah ramai orang boleh bagi syafaat yang itu. Satu orang biasa hadir majlis sama-sama dengan kawan, tengok kawan dia tak ada dalam syurga, dia boleh bagi syafaat juga. Maka yang kategori yang kelima ini banyak, kan? Maka di antaranya yang layak untuk kita melayakkan dapat syafaat ini, ya, baca doa ini. Yang doa yang Allah memang dah janjikan maqam mahmud, tapi kalau kita baca layak untuk kita dapat syafaat. Begitu juga selawat, kan? Sebab apa disyaratkan selawat? Kan Allah nak gembirakan Rasul. Allah nak gembirakan Rasulullah SAW. Satu hari Nabi SAW muka berseri-seri gembira, kan? Berseri-seri gembira. Lalu
Nabi menghadap jumpa dengan sahabat. Sahabat kata Nabi muka berseri-seri gembira. Lepas tu Nabi cerita, tahu tak apa malaikat Jibril telah datang kepadaku. Allah khabarkan kepadaku. Beritahu, suka tak engkau wahai Muhammad, kalau tak ada satu orang pun daripada umatmu yang baca selawat kecuali aku selawat atasnya 10 kali. Dan tidak ada satu orang pun daripada umatmu yang baca bagi salam, aku bagi salam padanya 10 kali. Maka dengan sebab itu Allah nak gembirakan. Maka dengan sebab itu Nabi gembira. Mana orang yang berselawat, ucapan salawat dan salam kepada Rasul, Allah balas 10. Maka Nabi gembira. Maka Allah perintahkan kita untuk berselawat, untuk gembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita rebutlah kan peluang. Maka beruntung kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca doa ini, Nabi gembira dengan kita. Sebab Nabi ada peluang untuk selamatkan kita. Nabi risaukan kita. Kita tak risau diri kita sendiri. Kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Kan Nabi itu sifatnya risaukan kita. Nakkan kebaikan untuk kita, tamakkan untuk kita. Kita buat tak tahu. Macam mana mak bapak kita, Nabi lebih lagi. Kan? Nabi lebih lagi risau. Kita kadang main risau, budak kecil kan. Mak bapak risau. Budak ni, jangan. Mak bapak risau, marah, bagi suruh buat ni, demi kebaikan, suruh pergi belajar, suruh untuk kebaikan. Kan? Tapi kita tak ambil kisah. Mak bapak risau ada sifat itu. Tapi Nabi lebih lagi. Sebab Nabi nampak akan datang. Dan itu sebab Nabi tiap malam doakan untuk kita. Kan? Allahumma ighfir, seperti mana doa Sayyidah Aisyah kan, Allahumma ighfir laha ma qaddamta wa ma akhar. Yakni semoga Allah ampunkan dosa Sayyidah Aisyah yang terdahulu yang terkemudian. Kan? Maka Sayyidah Aisyah gembira macam nak terbang. Rasulullah kata, ini doa tiap-tiap malam aku doakan untuk umatku. Kan? Rasulullah SAW doakan kita. Maka begitu, maka hendaknya kita jadi umat yang prihatin, balas kasih cinta Nabi SAW pada kita. Kita baca doa ini, doa lepas azan, doa yang besar. Jangan kita tinggalkan. Kerana doa ini, selawat ini layakkan kita dapat syafaat Rasul SAW. Bila kita dapat syafaat, Rasulullah gembira. Bila kita layak untuk dapat syafaat Rasulullah, Rasulullah gembira. Rasulullah boleh tolong. Sebab Rasulullah tak boleh bagi syafaat pada orang yang Allah tak izinkan. Rasulullah boleh bagi syafaat pada orang yang layak saja. Orang yang tak layak pun Rasulullah tak boleh. Orang kafir Rasulullah tak boleh bagi syafaat. Dan orang yang tak baca selawat boleh dapat syafaat last nanti. Langsung tak ada sebab untuk dapat syafaat. Orang tu last lambat. Dia dapat syafaat daripada Allah SWT, daripada asma'ullah al-husna. Tapi lambat. Dah kena rendam berapa daripada neraka. Lepas Nabi habis bagi syafaat, lepas Nabi-Nabi yang lain bagi syafaat, lepas pada sahabat-sahabat, lepas wali-wali Allah bagi syafaat, lepas kucing ke apa ke bagi syafaat. Misalnya kata dia pernah selamatkan Izal, kata budak dia ada punya anak mati kecil apa, dah tak ada siapa bagi syafaat. Sebab dia iman, maka Allah SWT keluarkan dia daripada neraka. Tapi lambat kan. Kita satu saat pun tak sanggup nak masuk dalam nerakanya Allah SWT, tak tahan kan? Kerana panasnya tu sampai membakar ulu hati kan. La ilaha illallah. Jadi itu paling kurang doa lepas azan. Ini selawat ini, doa ini yang kita baca layakkan kita dapat syafaat Nabi SAW. Kemudian digabungkan di sini doa birrul walidain, ya, doa untuk ibu bapa kita. Jadi kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk ibu bapa. Lepas azan di antara waktu mustajab doa. Satu hari ada 5 kali azan. Lepas azan waktu mustajab doa. Jadi pada waktu mustajab doa kita tunaikan hak ibu bapa kan. Dia katakan satu orang tak akan mampu nak tunaikan jasa, nak balas jasa ibu bapanya tak mampu. Ada satu orang dia kata, ya Rasulullah, saya ni pikul mak saya pergi haji ni, daripada Yaman pergi haji. Yaman, jalan kaki dengan apa semua dia pikul. Buat tawaf apa semua dia pikul mak dia. Saya dah tunaikan tak hak saya kepada mak saya ni. Apa yang kau buat itu semua tak tunaikan, walaupun satu keluhan dia saat nak bersalin pun. Dia punya aduh dia tu
saat nak bersalin tu tak dapat nak tunai, tak dapat nak menyamai satu keluhan. Tak dapat nak tunaikan hak satu sakit saat nak bersalin tu, satu sakit itu pun, keluhan sakit tu tak mampu. Walaupun dah buat ibadah haji, dia rasa dah tunaikan lah. Jadi yang mampu ini kan, kalau dia doakan ibu bapanya satu hari 5 kali, maknanya sekurang-kurangnya dia dapat tunaikan. Satu orang yang mendoakan, satu orang yang satu harinya 5 kali mendoakan ibu bapanya, maka dia seolah-olah dia dah menunaikan akan hak tanggungjawab seorang anak kepada ibu bapanya. Maka satu hari 5 kali sekurang-kurangnya kita doakan ibu bapa. Maka satu hari azan 5 kali. Maka kita tunaikan hak ibu bapa kita. Kita mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya. Satu hari 5 kali, 5 kali pula dimasukkan doa ini kan. Rabbighfirli, diulang doa yang sama kan. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka layaklah untuk kita menjadi anak yang soleh. Apabila kita tunaikan hak ibu bapa kita, mendoakan ibu bapa kita, maka layak kita menjadi anak yang soleh. Maka anak yang soleh ini peluang untuk dia selamat akhirat, maka peluangnya besarlah. Bila dia laksanakan solat, dia jadi anak yang soleh, baik hubungan dengan ibu bapanya, maka dia untuk selamat daripada murka Allah di akhirat selamat besar. Peluang dia besar kan, untuk dapat syafaat, untuk keselamatan, untuk dapat rahmat Allah besar. Tapi dia baik macam mana pun, tapi dengan ibu bapanya dia tak puas hati. Mak bapak saya begini-begini kan, dalam hati ni ada benci ibu bapanya, doa pun tak nak kan. Salah ayah saya lah, kenapa begini? Maka peluang untuk selamat jauh susah kan, peluang tipis kan. Maka itu bahayanya. Maka kita lazim sering-sering doa untuk ibu bapa kita. Maka alhamdulillah dimudahkan jalannya dengan setiap kali azan didoakan, dan ini menjadi amalan orang-orang soleh kita. Bukan Habib Idrus saja. Maknanya orang-orang soleh terdahulu dah memang ini Habib Idrus ikut jalan orang-orang soleh terdahulu, yakni masukkan doa ibu bapa lepas azan. Lepas doa azan masukkan doa ibu bapa. Setelah kita jadi anak yang soleh, baru kita minta untuk dapat anak yang soleh dengan doa berikutnya. Maka dengan doa berikutnya, Allahumma barik fi auladi. Ya Allah, berkatilah bagiku, bagi anak-anakku, berkatilah anak-anakku. Minta anak-anak yang berkat. Ya Tuhanku, limpahkanlah berkat pada anak-anakku, dan janganlah Engkau menimpakan mereka wala tadurrahum, dan janganlah Engkau menimpakan kepada mereka dengan sebarang mudarat, yakni bahaya. Wala tadurrahum wa afikum li ta'atika, dan berikanlah mereka taufik untuk mengerjakan taat kepadamu. Wa afikum li ta'atik, minta mereka dapat taufik untuk buat taat. Kita suruh dia solat, kita suruh dia buat benda baik kan, buih mulut orang. Doa pun penting kan, doa pun penting. Penting doa, minta Allah SWT, serahkan pada Allah SWT, minta Allah jaga, Allah bagi taufik. Kadang depan kita lain, belakang kita kan, maka serah pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah yang jaga hatinya kan. Jadi Allah minta kepada Allah SWT, bantu anak tersebut. Kita bantu anak tersebut dengan minta taufik daripada Allah SWT supaya dia jadi hamba yang taat. Warzuqni birrahum, kurniakanlah aku kebaikannya. Nanti bila dah lanjut usia lah, khususnya kan, seorang bapa, seorang ibu sangat perlukan anaknya punya khidmat kan. Saat wafiq warzuqni birrahum, kita minta supaya Allah SWT kurniakan kita anak yang boleh berbakti kan pada ibu bapanya saat memerlukan. Warzuqni birrahum rabbi habli dzurriatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, Tuhanku, kurniakanlah aku zuriat yang baik. Rabbi habli dzurriatan thayyibatan, zuriat yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengar akan doa dan permohonan. Allahumma inni as'aluka li wa lahum al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pohonkan kepadamu bagiku dan bagi mereka al-afwa wal afiyah, akan
kemaafan dan kesihatan. Wal mu'afata daimah, serta keselamatan yang berkekalan. Fid din wa dunya wal akhirah, kesihatan, keselamatan yang berkekalan dalam agama selamat, tak dikacau oleh fahaman-fahaman yang rosak, yang sesat. Dunia, dalam urusan dunia selamat daripada penyakit-penyakit, daripada kemalangan dan musibah dan sebagainya. Fid din wa dunya wal akhirah, dan keselamatan di hari akhirat daripada alam barzahnya, daripada mahsyarnya, daripada azab nerakanya, kan. في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah menimpakan rahmatnya dan kejahteraannya atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Segala pujian-pujian itu tertentu bagi Allah, Tuhan yang menjadikan seluruh alam. Jadi doa ini doa yang sangat mahal, yang dah dimudahkan bagi kita untuk baca tiap waktu. Pada waktu yang mustajab doa bainal azan wal iqamah la turad. Doa antara azan dan iqamah tak ditolak. Itu di antara waktu mustajab doa. Maka sambil kita nak tunggu iqamat, kita berdoa. Dan kita baca doa ini jangan berbual-bual, kan. Maka insya-Allah maka mudah-mudahan kita istiqamahkanlah. Kita istiqamahkan, semangat untuk amalkan. Kalau tak hafal, kita bawa masuk dalam poket. Bawa dalam poket, ya. Post-it banyak-banyak, senang, kan. Kalau hilang ada je, kan. Simpan kat situ satu, sini satu. Jadi mudah-mudahan kita amalkanlah, insya-Allah. Allah alam bisawab. Jazakumullah khair kepada Pak Rom. Kita doakan mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik dan ditingkatkan, dapat beramal, dikurniakan dengan apa-apa yang Allah SWT kurniakan pada orang-orang saleh yang terdahulu, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. فاتحة على الجبال صلى الله ظاهرة من الآخرة ومانا وسلام الصالحين إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca doa penutup majlis ini, selawat ini. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه. يا الله رضا بالمصطفى، يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى، يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى، يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابي الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
اللهم قم تقبل كريم